इस सैमीनार में मुख्य मेहमान होने का मान बख्शण मैं तुहाडा शुक्रगुजार हां। मैं नावल लिखण के कार्य तो इन्ना दूर हाँ, मैनूं ये गल चमत्कार ही जाती है कि मैं पंजाबी के दो वड्डे लेखकां गुरदियाल सिंह ते विलियम सिंह दीआं जाणियां पछाणियां लेखकां उपर 3 फिल्मां बनाउण विच कामयाब होया। एक कलाकार वास्ते जो बन जाता है जां जिस तरह बन जाता है कई बार किसी उतनी ताकत का कारज लगता है। मशहूर लुमड़ी गायिका सुदेश्वरी देवी ने मणिकौल की उस उपर बनाई फिल्म विच कहा सी, हमें नहीं मालूम कौन गा रहा। शूटिंग करदे कई बार मैनूं भी कुछ अजिहा ही महसूस होया फिल्म बनाउण दे कंमां-कारां विच तहजीब नाल अपना हिस्सा पा रहे लोकां विचकार मैं हैरान हुंदा हां, ये सब कौन करवा रहा है अते की इस कार्य की कोई तुक बनदी है। कदे कदे ये सब बेतुका ते किसी सिरफिरे का काम लगता है जिसने किसी न किसी तरह फिल्म बनाने का जुगाड़ कर लिया। 1999 मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी सा जब मैं पहली बार नावल अन्ने घोड़े का दान करिया। उस वेले मैनूं कोई अंदेशा नहीं सी कि इस नावल का मेरे भविष्य से कितना वड्डा असर होगा। मैं दिल्ली में वड्डा होया हाँ अते अजिहे सिक्ख्या सिस्टम में पढ़िया हाँ जिस मुताबिक अंग्रेजी ही अजिही भाषा है जिहड़ी साडी जिंदगी नूं कामयाब पेशिਆਂ ਵਿੱਚ बदल सकती है। मैं अंग्रेजी लिखत ਵਿੱਚ जो भी पढ़ सकता सी पढ़िया, अखबारां मैगजीनां तो विक्टोरियन इंग्लैंड के नालों तक जिन्हां विच गैसलाइट नाल चिलमिल रातां विच रिलीज नाल भरी अजीब दुनिया की बात होंदी सी। स्कूल तो बाद दा समां अंग्रेजी बोलदी दुनिया दीआं लिखतां पढ़न विच गुजरदा सी अते इन्ना ज्यादा कि मैं अपने लिए अंग्रेजी जमीन पर मेरे सफरां विच पहली बार पढ़े शब्दां की डिक्शनरी नहीं। स्कूल लाइब्रेरियां अते अखबारां सादियां दीआं दुकानां दी कंप्यूटर रहत दुनिया विच अंग्रेजी जुबान दी रमजां नाल अपने आप नूं जाणू करवाउण तो बाद मैनूं लग्या कि जिन्ना जेब खर्च मेरे कोल हुंदा सी उस नाल किताबां दी दुकानां दी दुनिया खोजण दा वेला है। इस तो पहला मैं अपनी पसंद दा कुछ पढ़न लई कोई किताब नहीं खरीदी सी, सिर्फ स्कूली किताबां ही सन जिन्हां उपर असीं अपने मापिਆਂ दा पैसा बर्बाद करन लई मजबूर सी। फिक्शन ਜਾਂ गलत सैक्शन ਵਿੱਚ मेरा बहुत सारे अनजान नावां ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ पर जिसने मेरा ध्यान खिंचा वो सलमान रश्दी सी। ਇਹ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਸੀ उसने दस्तैनिक वर्सेस नाम ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਕਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਖਮੈਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ। पर मेरा ध्यान जिस किताब ने खिंचा वो मिडनाइट चिल्ड्रन सी क्योंकि दस्तैनिक वर्सेस तो वैसे ही लिखी नहीं हुई सी। इसने बुकर नाम का सम्मान जितया सी जिस बारे मैनूं पहला पता नहीं सी। मशहूर इनाम के विजेता ते विवादां नाल घिरे लेख की किताब। ज्यादा खास गल ये कि नावल आजादी तो बाद दे भारत बारे सी ना कि सत समुंदर पार किसी पुरानी दुनिया बारे। जिवें ही मैं नावल पढ़न बैठा पहली चीज जिस नाल मैनूं जदोजहद करनी पई वो भाषा सी। मैं तो सोचता सी मैनूं अंग्रेजी आउंदी है। एक इहो जिही अजीबो गरीब अंग्रेजी सी। मेरा सिर घुम्मण लग पिया। एक किदां दा अजीब तरीका है लिखण दा। मैं अपने आप नूं किहा कदे छोटे छोटे टुणकदे वार अते कदे गुंझलदार शब्द जाल जिन्हां दी निंदना कढण लई मैनूं दूजे हत्थ विच डिक्शनरी पढ़नी पई। मैं अपना मुश्किल नाल जमा कीता जेब खर्च बर्बाद करन ते अपने आप नूं कोसिया पर जल्द ही ये मेहनत मुशक्कत एक सवाल का एहसास बन गई। मैं सोचा कि मैं एक भाषा नूं दोबारा सिख रहा हां जिस उपर महारत होने का मैनूं भुलेखा सी। मैं सोचता हाँ कि इस नाल मैनूं ना सिर्फ भाषा के विकास उपर अलग अलग सभ्याचारां के प्रभावां का पता लग्या बल्कि मैनूं ये भी समझ आया कि लिखण लई रिदम जां लय कितनी जरूरी है। मैनूं ये भी समझ आई कि गद्य अते कविता जां नसर अते शायरी फजूल दर्जा दिंदियां। मिडनाइट चिल्ड्रन दे इस पैरे विच अंजू रूप वटा गए अते हीरे बन गए। लहू दीआं बूंदां रूपी बन गईयां। बंदे के अंदर एक खला पैदा हो गया। अपने वैज्ञानिक खोज नाल समझदे नावल विचलियां अजिहियां अलौकिक चीज़ां ने मेरा बड़ा दिमाग खाता। फिर मैं समझ गया कि इस हिसाब किताब नाल काम नहीं चलेगा अते मैं इस विचले मानिया अते तर्क दा पर्दा छड्ड इस नूं शब्दां दे वहाव अनुसार पढ़ूं। नवें किस्म के वाक अलंकार अते समानतावां घट के भाषा की फॉर्म विच रिदम जां लय लिआउण अते इस सब नूं सवाल जवाब के रूप विच दोसण नाल एक अजिहा एहसास बनिया जिहड़ा नवां अते अद्भुत सी।
ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ, ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਜਾਂ ਮੈਜਿਕ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਤੀ ਫੌਰਮ ਸੀ ਜੋ ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰੀ ਕਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਅਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਮੈਟਾਫਿਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਮਿਡਨਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਵਿਤਾ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਵੀ.ਐਸ. ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਲੇਖਕ ਜਿਵੇਂ ਗੈਬਰੀਅਲ ਗਾਰਸੀਆ ਮਾਰਕੇਸ, ਮਾਰੀਓ ਵਾਰਦਸ ਲੋਸਾ, ਲੂਈ ਬੋਰਗੇਸ, ਪਾਬਲੋ ਨੇਰੂਦਾ ਤੇ ਓਕਟਾਵੀਓ ਪਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾ। ਮੈਂ ਪਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਗਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕੇ ਕੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਣੇ ਦੇ ਫਿਲਮ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਲੂਈ ਬਨਿਓ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਲੈਅ ਜਾਂ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਕ ਅਣਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅਮੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਕ ਰੋਥਕੋ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਿੱਖ ਬਾਗ ਸਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਫਰਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਬਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਬਟਾਈਟਲ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਪਰ ਜਦਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਜਾਦੂਈ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਚਾਹੇ ਮੂਲ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਤੋਕੋ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਜਕੀਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਹੀ। ਲਿਖਤੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤੇ ਟੋਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘਰ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ
हिंदी सूबे की बोली होने करके साडे उत्ते लागू सी। इसलिए मैं कदे हिंदी पढ़ने की कोई बहुत ही कोशिश नहीं की। 10वीं तक दी लाजमी हिंदी किताबों तो बिना मैं हिंदी की कोई किताब नहीं पढ़ी सी। पर हुण जदों मैं फिल्मां बनाउण दी सिखलाई ले रहा सी, सिर्फ हिंदी ही अजिही भाषा वी जिस विच फिल्मां बनाउण बारे सोच रहा सी। मैनूं अचानक महसूस होया कि मैं मां बोली होना मेरे बंगाली, मलयाली, तमिल ते मराठी बोलदे जमातियां वास्ते अजिही कोई दिलचस्पी नहीं सी। खुशकिस्मती नाल इंस्टीट्यूट विच भी लाइब्रेरी बड़ी कम है। इस विच चंगे हिंदी साहित्य दीयां बहुत सारी किताबां सन। हौली हौली मैं हिंदी भाषा नाल मुड़ जुड़िया। एक एक बार एक एक कहानी पढ़दे सानू उसकी रोटी नाम की एक अजीब जी फिल्म दिखाई गई, जिस विच एक औरत अपने पिंड के बस अड्डे उपर बस ड्राइवर घर वाले नूं ही उड़ीकदी रही है। पंजाब विच बनी यह फिल्म मोहन राकेश की कहानी ते आधारित सी, जिस बारे मैं जानिया कि हिंदी साहित्य विच नई कहानी नाम की लहर शुरू करने वाले लेखकां विचों एक सन। मोहन राकेश नूं पढ़न दा एहसास अपने नेड़े की दुनिया बारे अपनी भाषा विच पढ़न दा एहसास सी। इस स्कूल विच जो भी हिंदी लिखतां पढ़ाईआं गईआं उस तों बहुत वखरा भी सी अते बाद विच निर्मल वर्मा ने इस दुनिया नूं मेरे होर भी नेड़े लिया दित्ता। भावें शिमले दीआं लाल कीनियां छत्तां होण जां नीली दीआं बरसातियां, उन्हां दी लिखत विच एक सहज जिहा वहण सी जिस विच तुसीं भाषा की कह रही है जानण तों इलावा इसकी बनतर भी मान सकदे हो। ये कोई हैरानी की गल नहीं सी कि उन्हां नूं उस साल दा ज्ञानपीठ सम्मान मिलिया, पर उस साल 2 लेखकां नूं इस नाम मिलिया जो कि कदे ही हुंदा है। दूसरे लेख गुरदयाल सिंह सन जो पंजाबी विच लिखदे सन। मैं इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी विच उन्हां दीआं किताबां देखियां सन। जाहिर है उत्थे उन्हां दीआं किताबां दे मूल पंजाबी नहीं बल्कि हिंदी अनुवादां दीआं कापियां पईआं सन। ते साडे एक अध्यापक जलंधर तो सुरिंदर सिंह नाम दे एक भले मानस मनुख जो सानू स्क्रीन ते राइटिंग पढ़ाउंदे सन, ने गुरदयाल सिंह दे एक नावल मड़ी दा दीवा उपर फिल्म भी बनाई सी। तो खुद भी फिल्म इंस्टीट्यूट दे पढ़े हुए सन। बहुत खुशमिजाज सादा ते दोस्ताना आदमी सुरिंदर सिंह होरां ने गुरदयाल सिंह नूं मिले सन्मान की खुशी विच फिल्म आर्काइव विच मड़ी दा दीवा दी स्क्रीनिंग करवाई, जिसका प्रिंट भी उत्थे ही मौजूद सी। शायद मैं जिंदगी च पहली बार कोई पंजाबी फिल्म देखी सी। सिनेमा के म्यार की गल नूं तक पासे रखिए, पर इसने मेरे अंदर एक नवी उम्मीद जगा दी। एक नवी पर बड़ी जानी पछाणी भाषा जिस विच मेरा परिवार गल्लां बातां करदा सी, स्क्रीन तो सुणदियां बड़ी नेड़ली निੱਘੀ ਅਤੇ ਸਕੂਨ देण वाली। इसकी मेरे बचपन नाल एक मुहब्बत ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ मैं पंजाब के खेतां ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, जिस की मैं सिर्फ कल्पना कर सकता सी, क्यों जो मैं उत्थे कदे गया तां नहीं सी। ये बड़ा वखरा पंजाब सी, उस उजड़ के आए पंजाब नालों जिहड़ा दिल्ली अते देश दे होरनां हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ वसन लई मजबूर कर दिता गया सी। जित्ती खुरक धरती, खुले वाहन, रेतली मिट्टी, सुखी हवा, बरड़े बस्तर वाले घर अते रुੱਤਾਂ ਦੇ ਝੰਗੇ ਚਿਹਰੇ, जात परस्ती अते ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ संघर्ष अते सबर वाली दुनिया दिसण लगी। तीजी दोपहर की कड़कनी धुप तो आखियां शामां तो खाली गलियां विचला पूर्ण हनेरा, चलदियां वस्तां दीआं धुनियां, इट्टां नाल चिड़े रस्ते अते नालियां, धुंद भरियां सवेरां ते गर्मियां विच चलदियां मिट्टी भरियां हवां, मेहनतकश लोकी अते उन्हां दे बेचैन मन। पंजाब दा अजिहा मंजर पेश करदे जिहड़ा विंसेंट वैन गॉग दीआं डच देहाती खित्ते अते उत्थों दे किसानां मजदूरां बारे बनाईआं रंगां भरियां पेंटिंग विच पेश हुंदा सी। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕਾਰਾਮ, ਧਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਏਕਨਾਥ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫਿਲਮ ਇੰਦਰਾਇਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸੇ ਤੁਕਾਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਭਾਂਗ ਗਾਗ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਵਰਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਕਾਰਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਹ ਸਿਰਫ ਇਕਲਾਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵਿਠਲ ਅਤੇ ਰੁਕਮਣੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਵਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਰੰਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 80ਵੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਕੋਈ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਈਏ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਪੁਆਧ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜਿਉਣਾ ਮੌਰ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸ਼ਾਹ ਦਹੂਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਤੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰਤਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਬਖਤਾਤਾ ਦਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਾਂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮੋਨੋਲਿਥ ਜਾਂ ਇਕੱਲ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਮੀਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਲੇ ਵਾਕ, ਲੈ ਜਾਂ ਰਿਦਮ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਿੱਖੇ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਣਤੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਚੈਨੀ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਇਸ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਦਿਆਲੋ ਕੱਲੀ ਕਹਿ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਰਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੀਤੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਾਈ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰਾਤ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਵੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਦਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਖਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁੜੀ ਜਾਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਪਾਏਗੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਪਾਏਗੀ। ਪਿੰਡ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਪਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਦਿਆਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਲ ਵੇੜੇ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੇਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਾਂ ਦਿਆਲੋ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਆਮ ਚਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਿਲਟੈਸੀ ਦੇ ਚਰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰਸਮੀਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਗਏ।
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਣ। ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ CD ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ TV ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਰਹੀ CD ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲਿਖਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਨਮਾਨ ਸੀ।